जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। नवें शहर तो जे आपां एक चंडीगढ़ नूं जाइए तो एक सज्जे पासे पिंड आउंदा जाड़ला। जाड़ला एक भुग बसदा पिंड जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ बरादरियां बड़ी आपसी भाईचारे नाल रह रही ते उत्थे दी एक मानमती इतिहासक समाजिक ते धार्मिक प्रसिद्धि प्राप्त एक मलूकचंद जाड़ला जी एडी वड्डी शख्सियत होए ने जिन्हां ने अपने जबान के रस के नाल, अपने कीर्तन के नाल, अपनी कला के नाल अपने लोगों में नाटक खेड खेड के लोगों में श्री गुरुदास महाराज जी प्रति इन्नी जागृति पैदा की कि जे उन्होंने तो आने वाली पीढ़ियां बहुत सबक सीख सकदियां। तो उन्होंने 5 भरा से बड़े से रामलोक जी, उस तो बाद धनचंद ते मलूकचंद जी जिहड़े तीसरे नंबर ते सी, ते उस तो बाद स्वरणचंद ते हुकमचंद। उन्होंने 5वें नंबर ते जिहड़े मेरे नाल दर्शकों के रविदासिया टीवी चैनल के नाल रूबरू ने, उन्होंने असीं करवा रहे हैं हुकमचंद जी नूं। वो 5 भरावां चों इकलौते भाई साहब ने जो इस वक्त दुनिया ते जिंदा ने, ते बाकी उन्होंने 4 भरा संसारिक यात्रा पूरी करके दुनिया को अलविदा आखे हैं। तो 1952 तो लैके मलूकचंद जाड़ला जी ने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के नाल जां अपने नाटकों के नाल लोगों के विच की सुनेहा दिता। वो सुनेहा उन्हीं काले दौर में जदों 1980 के असीं जिहड़े लोग अज 50 नूं टुक गए या 60 नूं टुक गया, उन्होंने पता भी 1980 का जिहड़ा काला दौर अतवाद का समा सी, जदों लोग दिने 5 बजे ही जिंदे कुंडे ला के अपने अंदर ही अपने आप को कैद कर लेंदे सी, नोड़ लेंदे सी। पर मलूकचंद जाड़ला अपने भरावां नूं लैके, अपनी नाटक मंडली नूं लैके, अपने भाईचारे के लोगों नूं लैके श्री गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा नूं फैलाउण तो नहीं खुंझिया। उन्हें अपने उस मिशन ते अपनी जिम्मेवारी नाल पहरा दिता। ते साडे बजुर्ग दसदे आ कि जदों मलूकचंद जाड़ला जी का कोई किसी भी पिंड विच भजन हुंदा सी ते जां उन्हें कोई श्री गुरुदास महाराज का ड्रामा करना हुंदा सी, तां जिहड़े उस पिंड के रिश्तेदार हुंदे सी, 3-3 दिन पहले आके डेरा ला लैंदे सी। तां जिहड़े बच्चे जां नौजवान पीढ़ी के लोग हुंदे सी, उन्हां दा जिहड़ा ड्रामा देखण दा इन्ना चाਅ हुंदा सी कि कोई खोलणियां मलक लैंदा सी ते कोई कच्चे बनेरे ते कोई कुछ। ते कोई पंजाब की धरती ते इदां दा पिंड नहीं जिथे मलूकचंद जी ने अपना नाटकों के नाल जां अपने सरंगी तानपुर के नाल जिहड़े कीते होए भजनां राहीं श्री गुरुदास महाराज विचारधारा नूं नहीं फैलाया। तो पंजाब नहीं, पंजाब तो बाहर भी उन्होंने श्री गुरुदास महाराज की विचारधारा नूं घर घर पहुँचाया। अगर देखा जाए तो 1980 के उन्होंने दौर में ये साड़ियाँ 2 महान शख्सियतां साडे समाज दीयां, साड़ियां रविदासिया सिख समाज दीयां, ते जिन्हां विच मलूकचंद जाड़ला जी बाबा साहब श्री कांशी राम, जिन्होंने 1980 या 78-79 तो लैके पंजाब विच अतवादी हनेरी के बावजूद अपने केडर कैंपां नाल जिहड़ी नौजवान पीढ़ी सी, साडे अफसर लोग सी जां मुलाजम लोग सी, उन्होंने जागृत करने की कोशिश की। पर अज ये दोवें शख्सियतां साडे विच नहीं हैगियां ते असीं उन्हां दी दुनिया ते जाण तो बाद एक श्रद्धांजलि वजों असीं उन्हां नूं याद कर रहे हैं। तो मैं मलूकचंद जाड़ला जी के परिवार के जिहड़े इकलौते 5वें भाई साहब ने हुकमचंद जी, वो मेरे नाल रूबरू ने। तो मैं उन्हां तो 1952 तो लैके उन्होंने किद्दां नाटक तैयार किए, किद्दां भजन किए, कि उन्होंने किते विरोध का सामना करना पे जां किन्हां कठिनाइयां दा उन्हां दौर में कोई साधन नहीं सी हुंदे, वो किद्दां पहुँचते सी पिंडां तक। तो मैं उन्होंने रविदासिया टीवी चैनल वालों जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। तो हुकमचंद जी, सब तो पहले दसो कि तुहाडे मन में किद्दां आया भी श्री गुरु रविदास महाराज की विचारधारा नूं फैलाउण लई ये नाटक किए जाण, क्योंकि जदों असीं देखदे तां सिੱਖੀ विच जिहड़े गुरुआं दे नां ते सवांग रचाउणे वो मनाही आ, मर्यादा के उल्टे, पर उसके बावजूद भी तुसीं ये किद्दां सोचिया कि तुहानूं कदी इन्हां चीज़ां बारे विरोधता का सामना करना पिया?
ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਧਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਚੰਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣੀ ਸੀ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੱਬ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਸਾਰੇ ਜਾਲੇ ਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਸੀ ਉਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਜਨ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲੱਬ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੱਬ ਚੱਲਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਹੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਚੰਦ ਹੁਣੀ, ਧਨ ਚੰਦ ਹੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੱਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਹੁਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਕੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, 4 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਇਹ ਮੈਡਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਡਲ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੱਬ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਗਰਮਾ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਲੱਬਾਂ ਦੋਏ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਦੀ ਕਲੱਬ ਇਹ 98-96 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, 95 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਸਿਹਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹ 97 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਧਨ ਚੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਜੀ ਪੱਪੂ ਆ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਚੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲੱਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਂਡ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਹੁਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਲੋਕ 2-2 4-4 ਰੇਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਚਾਉਣੀ ਇੱਕ ਮਨਾਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾਰਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਡਰਾਮੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਲਈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਥੇਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ DC ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DC ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, DC ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ? ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਖੇ? ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੀ ਸਭ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਛਪਾਏ ਆ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਭਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਸੇ ਗਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਵਿਕਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵੇਂ 5-7 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੁਖੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗਾਲੂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦ ਕਲੱਬ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਲੱਬ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਆਜੂ ਪੂਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਸੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਸੁਤੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕੁਕਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕ ਲੋ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਘਰ ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਗਲਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਵਿਹਲਾ, ਹੈ ਰੌਣਕ 2 ਘੜੀਆਂ
ਜਾਣਾ ਵਿਛੜ ਭਰਾਵ ਮਿਲੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਤਖੱਲੁਸੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ? ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰਕ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖੱਲਸ, ਆਪਣਾ ਪਾਗਲ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਗਲ। ਇਹ ਨਾ ਤਖੱਲਸ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਵਰਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਵਰਨ ਚੰਦ ਤਾਲਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਤਾਲਬ ਸੀ। ਤਾਲਬ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨ ਚੰਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗਾਣੇ, ਭਜਨ ਇਸ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਸਵਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 1952 ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਜਾੜਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ 1952 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਕੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਰਾਮ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਲਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਮਜਾਲੇ ਤੋਂ ਧਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਧਨ ਚੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਜਨੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਜਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਹੁਣੀ, ਧਨ ਚੰਦ ਹੁਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੀ ਭਜਨ ਆਵੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਨਾਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਰਪੁਰ ਲੈ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਨ ਵੀ ਸਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 14 ਮੈਂਬਰ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਸੂਲ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਈ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਦੁਆਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੱਥਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖੀ, ਰੂਬਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਆ।
ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1978 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦਿਨ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਬਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 1984-85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾੜੇ ਕੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਲੋਰਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸੀ SDM ਕੋਲ। ਫਿਰ SDM ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ DC ਕੋਲ ਜਦ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਖਿਆ SDM ਨੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਹੋਰ 5-6 ਉਹਨੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੱਬ ਵੀ 2 ਕਲੱਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ? ਕੁਛ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਗਮ, ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੋ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖਲਲ ਪਾ ਦੇਵੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ। 80 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1990 ਤੋਂ 94-95 ਤੱਕ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ, ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਨੂਰ ਸੀ, 3 ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 7 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਰਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਧਨ ਚੰਦ ਦੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੇਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਮਾਣ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ MLA ਵਗੈਰਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਲੁਕਚੰਦ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹ 1997 ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗਮਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੂਕਚੰਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਆ, 3 ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਪੋਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਹਜੇ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਚਾਹੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮਲੂਕਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਸ਼ਾਹਣੀ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਸੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। 3 ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲੂਕਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਭਜਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਮਲੂਕਚੰਦ ਨੇ ਸਵੰਚਾ ਨੇ ਭਜਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਲੂਕਚੰਦ ਜਾਦਲਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 5ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮਚੰਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੂਕਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਤਾਇਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਧੰਨ ਚੰਦ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 10ਵੀਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ 84 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਲੂਕਚੰਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੋਬੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਧੋਬੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠਾ ਰਿੜਕੂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਲਾ ਵੇਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੂਰਾਪੁਰ ਲੈ ਲਓ, ਭੰਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਰਿੜਕੂ ਤੇ ਘਿੜਕੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾਣਾ ਭੂਤ ਭਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਰਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰਨਮ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਭਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਾ, ਭੂਤ ਭਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਿੜਕੂ ਦੀ ਆਏ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਟ ਕੇ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਸਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਕੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਾ, ਭੂਤ ਭਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹੈ ਰੌਣਕ 2 ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਭਰਾਵੋ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਐਂਡ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਰੌਣਕ 2 ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਾ ਵਿਛੜ ਭਰਾਵੋ ਮੇਲਾ, ਹੈ ਰੌਣਕ 2 ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਾ ਵਿਛੜ ਭਰਾਵੋ ਮੇਲਾ। ਸੋਨਾ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਮਾਣ ਮੂਰਖਾ ਰੋਣਾ, ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਚੀ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਕਾਲ ਵਲੀ ਨੇ ਡੇਲਾ, ਹੈ ਰੌਣਕ 2 ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਿਛੜ ਭਰਾਵੋ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੋਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਚਾਚਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਰੀ ਲੀਲਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। 5/2/97 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਬਾਰ ਕੀਤਾ। 5/2/97 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਣੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਮੂਲ ਖਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਖੱਟਣਾ ਪੀ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਪੀ ਕੇ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਈ ਮਲੂਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਦਮੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਹਾਣੀ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਰਬਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਮਧਾਣੀ, ਪਰ ਪਰਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਭਗਵਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਈ ਜਾਦਵਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਈ ਪੀ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਧਰ ਗਏ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੀ ਕੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਲੜਾਉਂਦੀ, ਚੰਦਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪਸਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਘੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਨਿੱਤ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਨਿੱਤ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। 100 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਚਾ ਲਾ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਮਰਾ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਰੰਗੀ, ਪਰ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਤੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਪੀ ਸੱਤ ਸੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਦੇ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ।
ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਗਾ ਕੇ ਤਰਨਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੁਕਾਰਾ, ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਖਾ ਕੇ ਜਲਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ, ਨਾੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਮਚਵਾਰਾ, ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੂਹਾ ਸੱਠਾ ਚੋਰੀ ਬੈਲ ਨਕਸਾਨ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਝੂਠਾ ਲਾਈ ਨਾ ਮਲੂਕ ਚੰਦਾ ਲਾਰਾ, ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮਾਝਾ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸਰਸਾ, ਭਿੱਖੀ, ਮਾਨਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਧੰਨ ਚੰਦ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਜੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੋ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਪੋਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੋਏ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਜਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਭਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 2-4 ਥਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਮੂਵੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਏ ਆ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਮੂਰਚਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਠਾ ਜਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੰਗੀ ਜਾਂ ਤਾਨਪੁਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਭਜਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੀ ਸਰੰਗੀ ਦਾ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਿਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੰਗੀ ਔਰ ਤਬਲਾ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਭਾਟ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾਰਲੇ ਜੀ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ। ਉਹ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਰਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੀਵੀ ਔਰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਆ, ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਸੰਘਰਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ, ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਭਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਕਿੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਰਪੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਮੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਵਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਬਨੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਡਰਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਟਰੈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਮੂਕਚੰਦ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 2 ਪੁੱਤਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਭਜਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਸ਼ਰੂਫ ਇਹਨੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਿੱਸੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 by 1। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੀਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਜਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਦਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਤੱਥ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੁਰੇ ਕਹਾਈਏ ਨਾ, ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਿੱਸੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਲਵੋ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾੜਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾੜਲਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1999 ਦਾ ਹੈ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ। ਮਸ਼ਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਟਾਈਪ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਆਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਬਲਾ ਬਸੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਠ ਮਾਰਨੀ ਖਿੱਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਬਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ 35-40 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ तमाम ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਨੇ ਔਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਲ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਹਰ ਪੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇੱਕ ਛੰਦਾਵਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਸ ਕੇ ਜੋ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਾਈਓ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਛੰਦਾਵਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾਰਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾਰਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਸਾਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮੇ ਫਕਰ, ਉਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾਰਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਣਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।